جو ابھی ہم بریک سے پہلے جہاز والی بات کر رہے تھے اور اس میں جو کوثر کاظمی صاحب نے بھی ذکر کیا، بالکل جس قسم کی ایک نامناسب کمپین چلائی گئی، جس طریقے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ٹارگٹ کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ سوال کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے، تنقید کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے، لیکن ویسی اخلاق باختہ قسم کی کمپین چلانا جو بھی اس کے پیچھے ہے، ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اچھا، اب شفقت صاحب آپ نے سنا جو کوثر کاظمی صاحب نے بھی کہا، اس سے پہلے اقرار الحسن صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے، اور جب کوثر کاظمی صاحب باتیں کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کیا جواب؟ میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں، یہ جو منصوبے گنوا رہے ہیں جی اور میرے بھائی، آپ کو پنجاب جلتا ہوا نظر نہیں آتا؟ آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ کسان ہے 65% اس پنجاب کا؟ آپ نے اس کو رلا کے رکھ دیا ہے، چیخیں نکل رہی ہیں کسان کی۔ پچھلے 80 سالوں میں کسان اتنا نہیں رویا، اتنا برباد نہیں ہوا جتنا آپ نے کر دیا ہے۔ آپ ذرا اس کی پروڈکٹس دیکھیں نا، اس کی گندم آپ نے 5000 بوری کے حساب سے خریدی، 6000 اس کا خرچہ ہے۔ آپ نے اس کی آلو کے ساتھ کیا کیا، آپ نے چاول کے ساتھ کیا، آپ نے کنو کے ساتھ کیا کیا۔ بھائی 65% ہے کسان جس کو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آ جائیں صنعت کار پہ، دیکھیں تو صحیح، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، آپ کے 70% تو یونٹس بند ہو چکے ہیں۔ مزدور جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے۔ جب صنعت نہیں ہے تو مزدور کیا کہاں کام کرے گا؟ جب زمیندار کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ خریداری کہاں سے کرے گا؟ تو جو لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں وہ بھی برباد ہو گئے۔ آپ صرف یہ شو بازیاں، یہ صرف آپ کی ٹک ٹاکیں، یہ صرف آپ کے آنیاں جانیاں ہم نے دیکھنی ہے۔ بھائی آن گراؤنڈ تو دیکھیں کہ آپ نے 90-95% لوگوں کا حال کیا کر دیا ہے۔ کوئی ایک طبقہ مجھے بتا دیں جو خوشحال ہوا ہے پچھلے 4 سالوں میں۔ یہ میرے سامنے پڑے ہیں فگر۔ 18-19 میں 21% تھی غربت کی شرح، جو ہمارا 20-21 میں 18 پہ آئی، اور آج 24-25 میں وہ 29 پہ چلی گئی ہے۔ کون سی باتیں آپ کرتے ہیں؟ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ کن کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ وہ مجھے منصوبہ بتائیں جس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہوئی ہو۔ میں کسان سے لے کر مزدور تک، مزدور سے لے کر صنعتکار تک، اور صنعتکار سے لے کر ایک شاپ کیپر تک، مجھے وہ بتا تو دیں جو طبقہ خوشحال ہوا ہے۔ آپ کی صرف ہم نے ٹک ٹاکیں دیکھنی ہے، آپ کے جہاز دیکھنے ہیں کہ آپ نے 12 ارب کا جہاز خرید لیا ہے، اور پھر آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پنجاب کا اثاثہ ہے نا، گھر تھوڑا لے کے جانا۔ بھائی پنجاب کا احساس ہے تو پنجاب کے لوگوں پہ لگائے۔ پنجاب کی چیزیں نکل رہی ہیں غربت سے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ غربت ہوئی ہے۔ آپ ذرا ڈیٹا نکال کے دیکھیں، سب سے زیادہ غربت جو ہوئی ہے 4 صوبوں میں، وہ پنجاب میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو اگر اوور آپ کریں، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کس شعبہ زندگی کی آپ نے زندگی بہتر کی ہے؟ بس وہ بتا دیں۔ کاظمی صاحب ذرا بریفلی آپ ایڈ کر دیں، پھر میں نے اقرار بھائی کے پاس جانا ہے۔ میں بالکل شارٹلی کروں گا۔ جتنی باتیں تھی ہوا میں، یار یہ وکیل بابوؤں کو جب ٹکٹ دے کے MNA بنایا جاتا ہے نا، پھر یہی معاملات ہوتے ہیں۔ میرے بھائی نے کہہ دیا کارخانے بند ہو گئے، 10 کے نام گنوا دے یار۔ جہاں تک منصوبوں کی بات کرتے ہو، اپنا چھت، اپنا گھر، 14,000 روپیہ قسط لوگ دے رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ گھر بن چکے ہیں، 1.5 لاکھ 1,67,000 زیر تعمیر ہے۔ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ذرا کان کھول کے بات سنیں۔ 14,000 کرایہ نہیں ہوتا گھر کا، جتنی قسط رکھی ہے غریب عوام کے لیے۔ جو گھروں کی دہلیز پہ دوائیاں مل رہی ہے نا، آج سے پہلے یہ کام نہیں ہوا تھا کہ آپ کے کینسر کے مریض، آپ کے تو عمران خان نے آ کے، اقرار میرا بھائی ہے، اس نے تو بڑا اپریشیٹ کر دیا۔ 10 لاکھ کی جیب میں تھا، 10 لاکھ روپے ہر بندے کی جیب میں تھا، جو آپ نے نکال لیا۔ نکالنے کی بات نہیں ہے، یہ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آؤ۔ یہ آرام سے بولو، بات نہ کرو۔ شٹ اپ، یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں پہ آزاد نکالنے نہیں، وہ بولنا نہیں آتا آپ کو؟ ساری کڑی کو دے گا۔ چلے کاظمی، شٹ اپ کہہ رہے ہیں بدتمیز وکیل بابو۔ بدتمیز نہیں آتا تمہیں؟ میں وکیل ہوں تو تمہارے پاس سے جاتا ہوں۔ غیرت تم میری تو پچاس بے میں خوب نہیں شفقت صاحب، کاظمی نہیں مجھے ذرا پلیز چھوٹی سی بریک لیں۔ اور تم پاس کر رہے ہو۔ اور نہیں کاظمی صاحب، شفقت بھائی ایک چھوٹی سی یار بریک لینا، ایک بریک لیتے ہیں جی، ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اقرار بھائی کی طرف جائیں گے۔
जो अभी हम ब्रेक से पहले जहाज वाली बात कर रहे थे और उसमें जो कौसर काज़मी साहब ने भी जिक्र किया, बिल्कुल जिस किस्म की एक नामुनासिब कैंपेन चलाई गई, जिस तरीके से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को टारगेट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सवाल करना हर किसी का राइट है, तनकीद करना हर किसी का राइट है, लेकिन वैसी इखलाक बाख्ता किस्म की कैंपेन चलाना, जो भी इसके पीछे है, उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अच्छा, अब शफकत साहब आपने सुना जो कौसर काज़मी साहब ने भी कहा, उससे पहले इकरारुल हसन साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, और जब कौसर काज़मी साहब बातें कर रहे थे आप कह रहे थे कि मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। क्या आप क्या जवाब? मैं जवाब ये देना चाहता हूं, ये जो मंसूबे गिनवा रहे हैं जी। और मेरे भाई, आपको पंजाब जलता हुआ नजर नहीं आता? आपको ये नजर नहीं आता कि किसान है 65% इस पंजाब का, आपने उसको रुला के रख दिया है। चीखें निकल रही हैं किसान की। पिछले 80 सालों में किसान इतना नहीं रोया, इतना बर्बाद नहीं हुआ जितना आपने कर दिया है। आप जरा उसकी प्रोडक्ट्स देखें ना, उसकी गंदम आपने 5000 बोरी के हिसाब से खरीदी, 6000 उसका खर्चा है। आपने उसकी आलू के साथ क्या किया, आपने चावल के साथ किया, आपने किन्नू के साथ क्या किया। भाई 65% है किसान जिसको आपने बर्बाद करके रख दिया है। आ जाए सनतकार पे, देखिए तो सही, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, आपके 70% तो यूनिट्स बंद हो चुके हैं। मजदूर जो है वो फारिग हो चुका है। जब सनत नहीं है तो मजदूर क्या कहां काम करेगा? जब आपके जमींदार के पास पैसा नहीं है तो वो खरीदारी कहां से करेगा? तो जो लोग दुकानें खोल के बैठे हैं वो भी बर्बाद हो गए। आप सिर्फ ये शोबाजियां, ये सिर्फ आपकी टिकटॉकें, ये सिर्फ आपके आनिया जानियां हमने देखनी है। भाई आप गिरावट तो देखें कि आपने 90-95% लोगों का हाल क्या कर दिया है। कोई एक तबका मुझे बता दे जो खुशहाल हुआ है पिछले 4 सालों में। ये मेरे सामने पड़े हैं फिगर। 18-19 में 21% थी गुर्बत की शरह, जो हमारे 20-21 में 18 पे आई, और आज 24-25 में वो 29 पे चली गई है। कौन सी बातें आप करते हैं? आप किस दुनिया में रहते हैं? आप किन को बेवकूफ बना रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप वो मुझे मंसूबा बताएं जिससे आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई हो। मैं किसान से लेकर मजदूर तक, मजदूर से लेकर सनतकार तक, और सनतकार से लेकर एक शॉपकीपर तक, मुझे वो बता तो दें जो तबका खुशहाल हुआ है। ठीक। आपकी सिर्फ हमने टिकटॉकें देखनी है, आपके जहाज देखने हैं कि आपने 12 अरब का जहाज खरीद लिया है, और फिर आप उसको डिफेंड करने में बैठ जाते हैं। पंजाब का एहसास है ना, घर थोड़ा लेके जाना। भाई पंजाब का एहसास है तो पंजाब के लोगों पे लगाए। पंजाब की चीजें निकल रही है गुर्बत से। पंजाब में सबसे ज्यादा गुर्बत हुई है। आप जरा डाटा निकाल के देखें, सबसे ज्यादा गुर्बत जो हुई है 4 सूबों में, वो पंजाब में हुई है। ठीक है। पाकिस्तान को अगर ओवर आप करें, आप क्या बात करते हैं? किस शोबा है जिंदगी की आपने जिंदगी बेहतर की है? चले, बस वो बता दें। काज़मी साहब जरा ब्रीफली आप ऐड कर दें, फिर मैंने इकरार भाई के पास जाना है। मैं बिल्कुल शॉर्टली करूंगा। जितनी बातें थी हवा में, यार ये वकील बाबुओं को जब टिकट दे के एमएनए बनाया जाता है ना, फिर यही मामलात होते हैं। मेरे भाई ने कह दिया कारखाने बंद हो गए, 10 के नाम गिनवा दे यार। जहां तक मंसूबों की बात करते हो, अपना छत, अपना घर, 14,000 रुपया किस्त लोग दे रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा घर बन चुके हैं। 1.5 लाख, 1,67,000 जेरे तामीर है। पंजाब की बात कर रहा हूं, जरा कान खोल के बात सुने। 14,000 किराया नहीं होता घर का, जितनी किस्त रखी है गरीब अवाम के लिए। जो घरों की दहलीज पे दवाइयां मिल रही है ना, आज से पहले ये काम नहीं हुआ था कि आपके कैंसर के मरीज, आपके तो इमरान खान ने आके, इकरार मेरा भाई है, उसने तो बड़ा अप्रिशिएट कर दिया। 10 लाख रुपए हर बंदे की जेब में था, जो आपने निकाल लिया। निकालने की बात नहीं है, ये फैक्ट एंड फिगर के साथ आओ। ये आराम से बोलो, बात ना करो। शट अप। ये क्या बात हुई? शट अप। नहीं, वो बोलना नहीं आता आपको। सारी कड़ी को देगा। चले काज़मी, शट अप कह रहे हैं, बदतमीज वकील बाबू। बदतमीज नहीं आता तुम्हें? मैं वकील हूं तो तुम्हारे घर से कहता हूं। तुम मेरी तू 50 बेवकूफ। नहीं शफकत साहब, काज़मी नहीं, मुझे जरा प्लीज छोटी सी ब्रेक लें। और तुम पास कर रहे हो। और नहीं काज़मी साहब, शफकत भाई एक छोटी सी यार ब्रेक लेना, एक ब्रेक लेते हैं जी। हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इकरार भाई की तरफ जाएंगे।